Welcome all. In this particular class, we are going to learn about the microbes used in the industrial or the production of large scale production of several product. For that, we are using several kind of the microorganisms. So, microbes mainly used for the synthesis of or the production of the beverages and the antibiotics. These beverages and the antibiotics are produced in a large vessels in the industries. They are called as the fermenters. By using the fermenter and the fermentation technology, we are able to produce a lot many kind of useful product in the welfare of humans in the industries. So, first we are coming to the fermented beverages. The fermented beverages, several kind of alcoholic beverages are produced in the industries like whiskey, wine, brandy, gin, or like many the beverages, the alcoholic beverages are produced by using the microorganisms in industry in large scale. So, one fungi, one yeast called as the Saccharomyces cerevisiae. In my last hour of teaching, we also learnt this Saccharomyces cerevisiae used in the bakeries. We call it as bakery yeast for production of the leavened bread. So, here what it does, the Saccharomyces cerevisiae it produces one enzyme called as invertase. Invertase act on a glucose, where it is divide anaerobically or it respire anaerobically to produce the carbon dioxide and ethyl alcohol. The carbon dioxide is the useful product in the bakeries, whereas the ethyl alcohol is the useful product in the distilleries, where we are going to produce the alcoholic beverages. So, here there are two kind of alcoholic beverages. One kind is without distillation, other kind is with distillation. So, these beverages are produced. After that, the industry people do the distillation, so that they give the clarified or clearer alcoholic beverages. Without distillation, we are going to get the wine and the beer. With the distillation, we are going to produce the whiskey, brandy and rum. So, several beverages are produced by this way. Coming to the antibiotics. Antibiotics are nothing but these are the chemical substances or the secondary metabolite of one kind of a microorganisms which is able to kill or suppress the growth of the pathogenic organisms are called as antibiotics. So, what are antibiotics? These are the secondary metabolite or the chemical substances secreted by one kind of a microorganisms which are able to either kill or they able to suppress the growth of other kind of means the pathogenic organisms are called as antibiotics. So, they are useful in curing the diseases. So, the first antibiotic was discovered is the penicillin. Penicillin, it is accidentally discovered by the Alexander Fleming in the year 1929. I said accidentally. It is a story. The Alexander Fleming was working on the bacteria, the pathogenic bacteria called the Staphylococcus aureus, which causes several kind of the wound infections in case of human beings. So, he cultivated the Staphylococcus aureus and he kept the plate in the washroom. He forgot to wash the plate and he went to his house. After 1 week later, when he came to his laboratory, he found that some blue-green mold is grown or it contaminated his plate.
See, this blue green mold, he observed clearly that wherever this blue green mold grew, surrounding that the colonies of the Staphylococcus aureus are absent. So, he said that this mold called as, he named it as a penicillium. This penicillium notatum mold produce certain chemical substances which able to kill or it suppress the growth of Staphylococcus aureus. Later on, in the year 1942, the Ernst Chain, Howard Florey along with the Alexander Fleming extracted the chemical substance that is called as antibiotic from the Penicillium notatum. It is the first antibiotic, it is called penicillin. So, it was a wonderful drug during the Second World War. So, this drug, the penicillin, is called as a wonderful drug because it is able to cure lot of patient who suffered with or who was suffering with the wound infections in the war field. So, thus it is called as, means it able to protect many lives. So, later on several antibiotics were discovered by a soil microbiologist called as Salman Waxman. Thus, he is called as the father of antibiotics. He extracted several antibiotics from actinomycetes mold called as Streptomyces, from which he discovered a lot of antibiotic. Mainly they are protein synthesis inhibiting antibiotics like the streptomycin, kanamycin, gentamicin, like the tetracycline. So many antibiotics were discovered by him. Thus, he is named as the father of antibiotics. So, the antibiotics are still today they are using in the medical treatment to cure lot of diseases. Coming to the other chemicals, enzymes, bioactive molecules produced by the microorganism, produced by using the microorganism. Several useful products we also produce using the microorganisms, like from Aspergillus niger is a mold or the fungus from which we are able to produce citric acid, like Acetobacter aceti, a bacteria from which we are able to produce acetic acid by fermentation technology, Clostridium botaricum or botulinum or Clostridium acetobutaricum from which we are able to produce the butyric acid, Lactobacillus or the Streptococcus lactis from which we are able to extract or able to produce what is lactic acid. Like that, several organic acids are produced by using the microorganism, including the alcohols. Already we learned several alcoholic beverages are produced by using a yeast called as Saccharomyces cerevisiae, and several enzymes also produced by using microorganisms. So, the lipases are produced by using the microorganisms in the industries. This is used in the formulation of detergents. So, what it does? The lipase act on the lipids. So, it helps to remove the oil stains from the laundry, and also the pectinase or the proteases are enzymes also produced in the industries by using the microorganisms. Commonly we observe that the juices which are present in the bottles are very clearer than the juices which we produce in the home. This is because they use pectinase enzyme or the protease enzyme. These act as or they clarify the fruit juices, so that the fruit juices are clearly present in the bottle. And also one enzyme called as streptokinase is produced by using Streptococcus enzyme, and Staphylokinase enzyme is produced by Staphylococcus aureus bacteria, and it is genetically engineered, and we get the product
That product is called as Streptokinase. It is an enzyme. It is act as a clot buster because it removes the clot formed in the blood vessels in the patients who is undergoing the myocardial infarction during the heart attack. And also one biomolecule or bioactive molecule called as cyclosporin A. The cyclosporin A is produced from Trichoderma polyspermum. This acts as a immunosuppressant. It is a immunosuppressing agent. It is used the person who is undergoing the tissue transplantation or the kidney transplantation. We call it as organ transplantation. So the cyclosporin A, it acts as an immunosuppressing agent. It suppresses the immunity of the patient. Whereas other bioactive molecules like the statins are produced from the Monococcus purpurus. So this Monococcus purpurus from which the statins are produced. The statins act as a blood cholesterol lowering agents, means they lower the cholesterol production in the blood. So these are several kind of the products or useful products are produced from the microorganisms in a large scale in the industries in the welfare of the human beings. So this is the topic. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾನೀಯಗಳ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಫರ್ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹುದುಗುವಿಕೆ, ಬ್ರಿವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾನೀಯಗಳು. ಸೊ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾನೀಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಪಾನೀಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಿಣ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅನ್ಎರಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಅನ್ಎರಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂಶ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಿವೆನರ್ಡ್ ಹುಳಿ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮದ್ಯಸಾರಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಂಥ. ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಮದ್ಯಸಾರೀಯ ಪಾನೀಯಗಳು, ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸದ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸದ ಮದ್ಯಸಾರ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ವೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್. ಇವು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸದ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸದ ಪಾನೀಯಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಮದ್ಯಸಾರ ಪಾನೀಯಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಬರೋದು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ನಾವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ಸ್, ರೋಗಾಣುಗಳ ಗ್ರೋತನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ಅವು ನಾಶವರೇ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅದರ ವೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1929ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಸ್ಟೆಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗಾಣು, ಅದು ರೋಗಾಣು, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಏನು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಂತ ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ನಂತರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಅವನ ಈ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲನಿಗಳು, ಸ್ಟೆಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಕಾಲನಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ದೂರದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಯಾವುದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟ್ಯಾಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅವನೇ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟ್ಯಾಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನದಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 1929 ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ. 1942 ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಹ್ಯಾವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ 3 ಜನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಿಂದ ತಕ್ಕೋತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ದಿಂದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೈವಿಕವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಯಾಕಂದರೆ 1945 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1945 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ವುಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಕೈಯರೆ ಕಾಲರೆ ಆಗಿ ವುಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಂಜಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಸೈನಿಕರೇನದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದರು, ಅವರು ಬದುಕರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರೆದರು, ಹೌದಾ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ಮನ್ ವಾಕ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮೈಸಿಟಿಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಅವು ತೆಕ್ಕೋತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಂಗೆ ಏನು ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಿಡ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಸಿಡ್ಸು, ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಅಸ್ಪ್ಯಾರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಸ್ಟಿಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬುಟೆಲಿನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಅಸಿಟೋಬುಟ್ಯಾರಿಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬುಟ್ಯಾರಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ದಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಿಣ್ವ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಜಕಗಳ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈಪೇಸಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಲೈಪೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಲಿನ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಲನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಪೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆದಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಪೇಸಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಜಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಲುಷಿತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವಾಗೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್, ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಇವು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ. ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅದ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಂಜೈಮನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬ್ಲಸ್ಟರ್, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತ. ಬಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಕೊರೋನರಿ ಥ್ರೊಂಬೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊರೋನರಿ ಥ್ರೊಂಬೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಈ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ.
ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಮ್ಮದೇ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಣ್ಣು ಬೇರೆದವ್ರ ಕಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದು ಬೇರೆದವ್ರು ಹಾಕಿದಾಗ, ನೋಡಿರಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇರೆದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರಿನ್, ಹೊರಗಿಂದಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಆಯ್ತದು. ಫಾರಿನ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಾಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇನು ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ನ ಮೊನೋಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಇದೇನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊಜ್ಜು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.